காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா, காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா, நிந்தன் கரிய நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா, காக்கை சிறகினிலே. Namaskaram to all Rasikas and welcome to this session of the Vande Guru Paramparam series on the Subbu's Corner. At the outset, let me wish all of you a very happy 74th Independence Day. On this special day, we are going to be having a very interesting session today. Among the great poets, the great leaders who have struggled for our independence, one of the major personalities who not just was part of the independence struggle but has contributed immensely to the literature, to the field of literature, is Mahakavi Subramanya Bharatiyar. The term Mahakavi itself is not used for many people in our tradition. So today we are going to be having a very interesting discussion with the descendants of Mahakavi Subramanya Bharatiyar. So I first introduce you to Dr. S. Mohan Bharati and Srimati Amrita Bharati. Welcome teacher, welcome sir. Namaskara, namaskara. Thank you. Dr. Mohan Bharati is the grandson of the Mahakavi, and Srimati Amrita Bharati, she is the great granddaughter of Bharatiyar. I'll first bring all my guests on the screen and then I'll introduce all of them. I next am extremely happy to welcome Rajkumar Bharti sir to the panel. Namaskaram sir. Namaskaram. Welcome to Thank the you. Namaskaram. Thank Rajkumar Bharti sir is also the great grandson of the Mahakavi. Now to give a bit of introduction to them, Dr. Mohan Bharati has a doctorate in nuclear physics. He was a physics professor at IIT Mumbai for nearly 2 decades until his retirement. He has guided several research students in his career. He has also undergone training in Carnatic music and has been teaching many students in Mumbai the songs of Mahakavi Bharatiyar for nearly the last 2 decades. There is a music group called Shakti Music Group, which is the team that Dr. Mohan Bharati is teaching them. And the speciality is, because of course they come from this great lineage, he's teaching these Bharatiyar songs in the original tunes in which the poet himself had composed them. And he's also brought out a book with the notations of the Mahakavi. Srimati Amrita Bharati, she is retired as the assistant headmistress of SAWS school in Mumbai after nearly 25 years of teaching experience. And after retirement, she has been assisting her husband, Dr. Mohan Bharati, in propagating the songs of the Mahakavi. She's also a trained classical singer. On a very personal note, she's my teacher. I have learned so many years I have been under her in SAWS school, and one of my most favorite teachers. And I'm very proud to say that I was also directed by her for a few dramas of Bharatiyar. I've also played Mahakavi Bharati in my school days, and teacher has directed them as well. So I'm extremely happy, teacher, to be having you in this panel today. And sir, namaskaram. Thank you, Subramanya. Thank you. Rajkumar Bharti sir, actually he needs no introduction. It's a well-known name and figure especially in the music and dance circle of South India. He's a well-known exponent of Carnatic music. He learnt under great gurus like Valliyur Gurumurthy, M. Balamurali Krishna, T.V. Gopalakrishnan. He's also a great composer, not just a musician. He's composed several Varnams, Padams, Tillanas, and especially for the dance projects. And he was just sharing that he's been giving advanced training for many music students who are already performers and who want to understand the nuances of Carnatic music. He has been the recipient of several awards and honors. And sir, I'm really happy to have you also in this panel today. Thank Namaskaram. you. I'm happy to. Namaskaram.
I hope all of you are able to hear me properly. Yeah. Very well, very well. Yeah. Very well, very well. Thank you. So to start off, teacher sir, Rajkumar sir, I think Subramanya Bharatiyar is one name which anybody associated with South India, especially the Tamil culture, would have heard at some point of time. Either they have just heard or they have fallen in love with that name, with the compositions, with the poems, all of that. So let me start from this point. I know that his name was Subbayya, Ilya. In his childhood, it was called Subbayya. How did this tag Bharati get attached to him? சொல்லுங்க. So maybe sir, we could start. Mohan Bharti sir, we could start with you. Yeah. முதல்ல நீங்க எங்களை அழைச்சு இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற வாய்ப்பளித்ததற்காக முதல்ல நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் சார்பாகவும் என்னுடைய மருமகள் சார்பாகவும், மருமகளுக்கு திருமகளாக மருமகன் ராஜ்குமார் சார்பாகவும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு சுதந்திர திருநாள், அதனால மகாகவி பாரதியினுடைய ஒரு தேசிய பாடலோட இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது. Sure, definitely sir, please. ஆமா, இப்பொழுது அவர் அமிர்தா பாடுவார், ஒரு பாடலை பாடுவார். பிறகு நம் உரையாடலை தொடர்ந்து பேசலாம். Sure. அடிமைப்பட்டு கிடந்த நமது பாரத நாட்டில் நமது மூதாதையர்களின் சிறப்பை பற்றியெல்லாம் கூறி எந்தையும் தாயும் என்ற பாடலை பாடி நம்மை விழிப்புற செய்கிறார். இந்த பாடலை நாம் எப்படி மூதாதையர்களை வணங்கிட வேண்டும் என்று கூறி ஒரு தேசிய உணர்வையும் நம்மிடம் ஏற்படுத்துகிறார் பாரதியார். எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இந்நாடே, அதன் முந்தையராயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததும் இந்நாடே. அவர் சிந்தையிலாயிரம் எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் இந்நாடே. இதை வந்தனை கூறி மனதில் இருத்திய வாயுர வாழ்த்தேனோ, இதை வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் என்று வணங்கேனோ. இன்னுயிர் சந்தமை இன்று வளர்த்தருள் இந்ததும் இந்நாடே. எங்கள் அன்னையர் தோன்றி மழலைகள் கூறி அறிந்ததும் இந்நாடே. அவர் கன்னியராகி நிலவினிலாடி கழித்ததும் இந்நாடே. தங்கள் பொன்னுடல் இன்புற நீர் விளையாடியில் போனதும் இந்நாடே. இதை வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் என்று வணங்கேனோ. இதை வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் என்று வணங்கேனோ. Beautiful teacher, beautiful. A very nice start. Auspicious start. பதில் சொல்றேன். பாரதிங்கிற டைட்டில் இப்படி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. பாரதி விழாக்கள்லாம் நிறைய பேர் பார்ப்பேன். இப்படி பாரதி டைட்டில் இருந்து எங்கே கிடைச்சது, எப்படி கிடைச்சதுன்னு கேட்டிருக்கா. அவளுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறதுக்கு என்னால் அப்போ முடியல. ஆனால் இது நான் பாரதி விழா போயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 வருஷம் இருக்கும், போனதே இல்லை. அப்போது அவருக்கு எப்படி டைட்டில் கிடைச்சதுனாக்கா, ஒரு பாரதியார் சரித்திரத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும். பிகினிங் ஸ்டேஜில் 1882 எட்டயபுரத்தில் பிறந்தார். அது அனைவருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் அவருடைய அப்பா பேர் சின்னசாமி ஐயர், அம்மா லக்ஷ்மி அம்மாள். ஒரு 5 வயசான போது அவர் தாயை இழந்துட்டார். he lost his mother 5 வயசுல. 7 வயசுல அப்பா மறுமணம் செய்து கொண்டார், கல்யாணம் பண்ணிட்டார் மறுபடியும்.
அந்த நபர் அவருடைய பேர் வந்து வள்ளியம்மாள், அதாவது 2வது மனைவி வள்ளியம்மாள். அவளுக்கு வந்து 2 குழந்தைகள் உண்டு, விஸ்வநாதன் ஒருத்தர், லட்சுமின்னு ஒருத்தர். பாரதியாருக்கு அவர் பாரதியார் கூட ஒரு பொண்ணு பிறந்தார். அவர் பேர் வந்து பாகீரதி அம்மாள். அவள் இறந்து போயிட்டார். அவளும் இறந்து போயிட்டார். அவர் மூலமா லட்சுமி அம்மாள் மூலமா பாரதியார் ஒருத்தர் தான் இருந்தார். அப்போ அதுக்கப்புறம் வள்ளியம்மாள் மூலமா இவா 2 பேரும், யாரு, விஸ்வநாதன், லட்சுமி. இவர் பேர் லட்சுமி. இது வந்து திருமணம் செய்து கொண்ட வருஷம் வந்து 1887, 7 வருஷம், 1889. ஸோ அந்த வருஷத்துல மறுமணம் செய்து கொண்டார். அப்புறம் அவர் வந்து என்ன, அதாவது எப்படி அவருடைய காலத்தை துவைக்கணும்னு கேட்டாக்கா, அவர் பள்ளிக்கூடம் வந்து போகிறது அவ்வளோவா பிடிக்கல. அவர் அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஆசை, பையனை ரொம்ப படிக்க வைக்கணும். சின்னசாமி ரொம்ப ஆசை படிக்க வைக்கணும், இங்கிலீஷ் ஸ்கூலுக்கு போகணும், நல்லா படிக்கணும், நல்ல சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தன் ஆகணும்னு ரொம்ப ஆசை. அதனால அவர் ஸ்கூலில் போட்டார் சின்ன வயசுல. இவர் வந்து ஸ்கூல் வந்து சாயந்தரம் ஸ்கூல் முடிஞ்சோடனே வீட்டுக்கு நேராக போக மாட்டார். ஒரு ஆத்தங்கரை பக்கத்துலேயோ அல்லது ஒரு தோப்பு மேங்க்ரோவ்ஸ்லாம் உண்டு, எட்டயபுரத்தில் நிறைய ட்ரீஸ்லாம் உண்டு, தோப்புன்னு சொல்லுவோம் அதை, மேங்க்ரோவ். ஸோ அங்கே போய் உட்காந்து பாட்டு இயக்கிறது, போயம் இயக்கிறது, அப்புறம் வந்து ஏதாவது படிக்கிறது, புஸ்தகங்களை படிக்கிறது. நிறைய புஸ்தகங்கள் படிப்பார், ஒரேஷியஸ் ரீடர். சின்ன வயசுலயே அவரே எழுதியிருக்கார், பிஞ்சிலே பழுத்த ஆள்னா அப்படின்ட்டு, சின்னச்சக்கரன் கதைங்கிறது. சின்னச்சக்கரன் கதை தான் அவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி, ரியல் ஆட்டோபயோகிராஃபி, அவரே எழுதினது. அதை தவிர்த்து, ஆமாம், அதை தவிர்த்து பாரதி 66 சுயசரிதை எல்லாம் எழுதியிருக்கார். அது வந்து பொயட்டிக் ஃபார்மில், அது 2. பாரதி 66 இதுவும் அடுத்து இன்னொன்று சொன்னேன் அது. ஆனால் சின்னச்சங்கரன் கதையை படித்தாக்க அது வந்து ஆத்தென்டிக்காக இருக்கும். அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சரஸ்வதி மேல் காதல், சரஸ்வதி சுவாமினி மேலே காதல். அதனால நான் எப்போ பார்த்தாலும் நான் அவளை துதித்து பாடுவேன். எனக்கு வந்து ஸ்கூல் போகிறது அவ்வளோ அவசியம்னு தோணலைன்னு அதில் எழுதியிருக்கார், தோணலை. அதனால் ஸ்கூல் போனால் கூட ஸ்கூலில் உட்காந்துருக்கும் போது வாத்தியார் வந்து கணக்குன்னு எழுதுனா நான் வந்து கணக்கு, மணக்கு, வணக்கு, பிணக்கு அப்படி 4 எழுத்து எழுதுவேன் அப்படின்னு அவர் சின்னச்சங்கரன் கதையில் சொல்லியிருக்கார் அந்த இதில், அவர் ஆட்டோபயோகிராஃபி. அப்புறம் என்னெல்லாமோ விழி, வழி, கழி, வழி இப்படின்னு இருக்கும், அதாவது வார்த்தைகள். அது மாதிரி ஒரு 10 வார்த்தை சொல்லுவார். அதாவது அவருடைய நிறைய படித்ததுனால நிறைய வார்த்தைகள் தெரியும் தமிழ். அப்போதே கம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் 7 வயசுலேயே போய்ட்ரி எல்லாம். அவன் அப்பா வந்து ஒரு பேசிக்கலி வியாபாரி, ட்ரேடர். அவர் நிறைய சாமான்கள் வாங்கி விற்கிறதும் ஒர்க் ஷாப் மாதிரி நடத்தின்னு வந்தார், காட்டன் ஒர்க் ஷாப். அதில் சுமாரான வரும்படி இருந்தது அப்பாவுக்கு, சின்னசாமி இருக்கு. அவர் பார்த்தார், வரும்படி போராட மாதிரி இருந்தது. இன்னும் அவர் வந்து எட்டயபுரத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி அங்கே எட்டயபுரத்து தான் இருந்தார் முதல்ல. ஆனால் இவர் அப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கு போக வேண்டி வந்தது. அதுக்கப்புறம் திரும்பி எட்டயபுரத்துக்கே போய் அங்கே ஜமீன்தாரை பார்த்து வேற வேலை தேடின்றார் அப்பா, பாரதியாரோட அப்பா. அங்கே வந்து அவருக்கு நல்ல உத்தியோகம் கிடைச்சிது. ஏன்னா அவர் வந்து இங்கிலீஷ் கெட்டிக்காரர், தமிழ் ஸ்காலர், பாட்டு நல்லா தெரியும். அதனால அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப நல்ல குவாலிஃபிகேஷன் அவருடைய வேலைக்கு. ஆக்சுவலாக திவான் லெவலில் இருந்தார். திவான்னா ட்ரெஷரர். ஸோ ஜமீன்தாருக்கு ட்ரெஷரர் மாதிரி இருந்தார்.
எல்லா எல்லா விஷயங்களும் அவர் மூலமா தான் அவருக்கு போய் சேரும். யாருக்கு? ஜமீன்தாருக்கு. அதே எதையும் வேணுமானா அவர் மூலமா போகும். அவருக்கு அவர் ஜமீன்தாருக்கு இன்னொரு அசிஸ்டன்ட் ஒருத்தர் இருந்தார், முத்தையா கவுண்டர். அவரும் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சன். இவ அப்பாவும் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சன். ஸோ என்ன பண்ணார், இவா 2 பேர்னால முத்தையா கவுண்டரும் பாரதியாருக்கு சிநேகம் வந்து, இவன் அப்பா தான், இவனோட அப்பா தானே. ஸோ இவன் 2 பேர்னால அவருக்கு வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்துவிட்டு பாரதியாருக்கே. இப்படி வயசு எவ்வளவு? 9-10 வயசு தான் இருக்கும். 2-3 வருஷமா அங்கே எட்டயபுரத்தை படிச்சுட்டு இருந்தார். ஆனால் சமஸ்தானத்துக்கு போய் வித்வான்களோட பேசுறதும், அப்புறம் பாட்டு எழுதுறதும், அவளுக்கு காமிக்கிறதும், முத்தைய கவுண்டர்கிட்ட காமிக்கிறது, அதை ஜமீன்தார் பார்க்கறதா இருக்குது. ஆனால் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் பண்ணினார் இதெல்லாம். ஏன்னா அப்பா வந்து ஸ்கூலுக்கு போகணும், ஸ்கூலில் ஒழுங்காக படிக்கணும், நல்லா படிக்கணும்னு தான் அவருக்கு ஆசை. ஆனால் இவர் வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தார், ஆனால் கருத்து அதில் போகல. ஸ்கூலில் நல்லா படிக்கணுங்கிற கருத்தே இல்லை. கணக்குன்னு நான் சொன்னேன், இப்போ கணக்குன்னு எல்லாம் எழுதுவார். அப்போ இவருடைய கீர்த்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சு இந்த ஜமீன்ல. அப்புறம் ஜமீன்தார் பார்த்தார், இந்த பையன் சின்னவனா இருந்தா கூட நல்ல ஜோரா எழுதுறார், கவிதை எழுதுறார். இவர் வந்து அரங்கேற்றம் பண்ணா என்ன, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அங்க இதுல சபையில இவரை வந்து பாடி ஒரு பாட்டு பாட சொல்லி இவருக்கு வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ரொம்ப தமிழ்ல வித்வான்கள்லாம் வந்தா அந்த இதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ண. பாட்டுல வித்வான்கள், இங்கிலீஷ் ஸ்காலர்ஸு, அப்புறம் தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல கெட்டிக்கார ரொம்ப நிறைய பேர் இருந்தா. ஜமீன்தாருக்கு தெரிஞ்சவா அவ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு நாளைக்கு பாரதியாரையும் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சார். அப்பா வந்து அப்ப ஊர்ல இல்லை, அப்பாவுக்கு தெரியாம நடந்தது. இன்னொன்னு சபையில வந்து பாரதியார ஒரு பாட்டு பாட சொன்னார். என்ன பாட்டுனாக்கா, சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் இந்த பாட்டு. அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்மேட்ல எழுதியிருக்கு, ஒரு கிராமர்ல. தமிழ் கிராமர் கஷ்டம், அதேமா சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் கேட்டா சான்ஸ்கிரிட் கிராமத்தோட கிராமரோட தமிழ் கிராமர் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கஷ்டம் கூட சொல்லுவேன். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் வருது. வெண்பான்னு எடுத்துனாக்கா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. 2 வரி 4 வரி பாட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் யமகம்னு ஒன்று இருக்கு, யமக விருத்தம், கிராமட்டிக்கல் வேர்டு இது யமகம்ங்கிறது. அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்மேட் உண்டு. 3 வேர்ட்ஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி 3 இருக்கும், 8 வரி இருக்கும். நம்ம வேர்டு சொல்ல முடியாதுன்னா ஒரு வேர்டு will consist of 2 words joined together. சீர் சொல்லுவா, அசைன்னு சொல்லுவா, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம். அந்த கிராமர் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான கிராமர். அது வந்து புரிஞ்சிக்கிறதே கஷ்டம். அப்புறம் பாட்டு எழுதுறது அதை விட கஷ்டம் அந்த கிராமர். ஸோ அந்த ஒரு ரூல்ஸ், செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணி இவர் பாட்டு எழுதணும். பாரதியார் வந்து திடீர்னு முத்தைய கவுண்டர் வந்து ஜமீன்தார் சமூகம் சொல்றார். ஜமீன்தார் வந்து இந்த பாட்டு பாட சொல்றாரு, நீ பாடணும். ஒரு பயந்து போயிட்டார். இன்னும் முதல் தடவை வயசு 11 வயசு தான் ஆகுது அவருக்கு. அப்போ 11 years old. பாட சொன்னோன்னே அதுக்கு முன்னால ஒரு நாளைக்கு முன்னாலே அவருக்கு நோட்டீஸ் வந்துருக்கு, இந்த மாதிரி சொல்ல போறார். முத்தைய கவுண்டர் வந்து சொல்லிட்டார், நீ வந்து தயாராரு, நாளைக்கு பாடு. இப்போ யமக எழுதிட்டார், அவர் ஒரு நாளில் எழுதிட்டார். எழுதிட்டு அன்னைக்கு எல்லாம் பெரிய சபை எல்லாரும் கூடியிருக்கா. உடனே முத்தைய கவுண்டர் மூலமா செய்தி சொல்லி அவரை வர சொல்லி அவரை பாட சொன்னார். அந்த பாட்டு வந்து யமகம்ங்கிற கிராமட்டிக்கல் ஃபார்மேட். நான் வாசிச்சு விடுறேன், கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். கவுண்டவுண்ட தெனமாறன் கண்ணை பொழிய மிகச் சோர்ந்து கண்ணீராற்றி கவுண்டவுண்ட மார்பினளாய் மகள் உன்னை நினைத்து மனம் கரையா நின்றாள். கவுண்டவுண்ட சீதையினை மாலையிட்ட பெருமானே, கவுண்டனூரில் கவுண்டவுண்ட ராமசாமி துறையே விரைவில் கல்வி செய்யே. இந்த பாட்டை வந்து பாடி
ஒவ்வொன்றுக்கும் அர்த்தம் சொல்லி இது ஆனந்த பேரவை ராகத்துல பாடினார்னு சரித்திரத்தில் இருக்கு. அப்போதே பாட்டு பாடுறது கெட்டிக்காரராக இருந்தார். இப்போ பாடினோன்னா எல்லாரும் அசந்து போயிட்டா இங்கே இருக்கிறவெல்லாம். இன்னும் இந்த பையன் வந்து யமகம் பாடுறான், யமகம் பாடுறது ரொம்ப கஷ்டம், அந்த மாதிரி பாடுறது கஷ்டம். நமக்கு பார்த்தா என்ன 8 வரி தானே இருக்கு, இந்த மாதிரி எழுதிடலாம் முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு வேர்ட்லையும் ஜாயின் பண்ணா கூட ஒரு பர்டிகுலர் ரூல் இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணாலும் ஒரு ரூல் இருக்கு. இந்த பாடல்ல வந்து ஸ்பிளிட்டும் ஆயிருக்கும், சேர்ந்தும் இருக்கும். கவுண்ட் டவுன்ங்கிறது வந்து ஜாயிண்ட் வேர்டு. அது கவுன் தாவுண்டான்னு ஒரு அர்த்தம். கவுன் கற்கள் தாவுவது போலன்னு வரும் அர்த்தம் ஆக்சுவலா. தெனமாறன்கிறது ஒன்றும் புதிய அந்த வேர்டு என்னன்னு தெரியாது. தெனங்கிறது வந்து இட் கோஸ் வித் கவுண்ட் டவுண்ட. அந்த மாதிரி கஷ்டமான கிராமர். பாடி முடிச்ச உடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். இது என்னன்னாக்க ராமசாமி துரைங்கிறது அவர் பேர். ராமசாமி கவுண்டர் ஜமீன்தார் பேர். ஸோ அவர் ராமசாமி துரைன்னு இதில் வருது. ஸோ அவரை வந்து புகழ்ந்து பாடியிருக்காரு. ஒரு தாய் வந்து ஒரு பெண் இவரை காதலிக்கிற மாதிரி பாட்டு. அதாவது her daughter loves ஜமீன்தார். ஸோ அவருடைய பிரிவினால எவ்வளவு துயரமா இருந்தா, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்கிறத பாட்டு எழுதியிருக்கு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன்டு டீடைல்ஸ். இந்த பாட்டுக்காக அவன் சொன்னார், இவருக்கு பாரதிங்கிற பட்டம் கொடுக்கலாம். பாரதினா சரஸ்வதி, யூனோதன். அந்த பட்டம் கொடுக்கலாம் அப்படித்தான் ஆரம்பிச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆமா, இந்த பாட்டுனால அவருக்கு வந்து பாரதி பட்டம் கிடைச்சு. Amazing, beautiful story sir, beautiful story. Rajkumar sir, இப்ப வந்து you are a composer yourself. Okay, now of course you have been doing it for different art forms and things. How do you see Mahakavi Bharatiyar's compositions, the poetries, the poems as you see it? What are your reflections? பாரதி as a universal appeal அவருடைய சாங்ஸ்க்கு வந்து இதுல நான் ரொம்ப ரசிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ரொம்ப கெட்டிக்காரனும் ரசிக்க முடியும். The elite can appreciate his poetry. சுமாரா தெரியும் தமிழ் அப்படிங்கிறவனும் ரசிக்க முடியும் அந்த தமிழ். ஏன்னா அவருடைய வீச்சு அந்த மாதிரி, அவர் எடுத்துட்ட அந்த கருப்பொருள்லாம் இருக்கு, அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுதான் அந்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப பாமரனா ஒருத்தருக்கா வச்சுங்களேன், அவனாலே ரசிக்க முடியும் அந்த பாட்டை. ஒரு குழந்தைக்கும் சொல்லலாம், ஒரு பாமரனுக்கும் சொல்லலாம். பெண்கள் இந்த பரதாஸ் நாட்டிய சாஸ்திரால வந்து ஒரு சாப்டர் வரும், யார் யாருக்கு எப்படி பாடணும் அப்படின்னுட்டு. ஒரு புட்சாலி இருக்கிற ரொம்ப விற்பனர்கள் இருக்கக்கூடிய சபையில எப்படி பாடணும், குழந்தைகள் பெண்கள் இருக்கக்கூடிய சபையில எப்படி பாடணும், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவான். பாரதியார் பாட்டுல எல்லா அம்சமும் இருக்கும். ரிசர்ச்சுக்கு எடுத்துட்டு பெரிய ஸ்காலர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணலாம், எங்க இருந்த பொருள் எங்க இருந்தது, எதுக்கு எங்க உடம்பு சம்பந்தம் இருக்குன்னு பண்ணுவான். வெறும் கைகொட்டி பாடினா பொண்ணு கும்மியடி தமிழ்நாடு முழுவதும் பொழுங்கிட கைகொட்டி கும்மியடி பாட முடியும். உயர்ந்த சித்தாந்த கருத்துக்களை வச்சு பாட முடியும், வேதாந்த கருத்துக்களை வச்சு பாட முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு கோயில் பாட்டு, ஒரு பாஞ்சாலி சபதமோ, ஒரு கண்ணன் பாடல்களோ, அந்த தொகுப்பு எடுத்துட்டா காப்பிங்க மாதிரி அதுக்கு தொகுத்து வாழ்ந்திருக்காரு. ஸோ எல்லாருக்கும், எல்லா சார்பான மக்களுக்கும் அவர் பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறது அது தனி சிறப்புன்ட்டு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எனக்கு தோன்றது. Beautiful sir, beautiful. Now also when you look at the term Bharati, இப்ப வந்து especially in Carnatic music or in music in general, South Indian music எடுத்துட்டோம்னா we know of Gopalakrishna Bharatiyar. Yes, Gopalakrishna Bharati, we know that name, and of course after that we know Subramanya Bharati. So was it Gopalakrishna Bharati also in terms of family name that came, or was it also a title that was given? I think Gopalakrishna Bharati was the name was due to the family. இப்போ Subramanya Bharati was the title that was conferred on him by the எட்டயபுரம் சமஸ்தானத்துல அந்த ஜமீன்தார் கொடுத்தது. கோபாலகிருஷ்ண பாரதி பட்டம் வந்ததுன்னு எனக்கு தோணல. அவர் பரம்பரையாவே அந்த பெயர் அவருக்கு இருந்திருக்கலாம்.
அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே. மோகன் சார், இப்போ வந்து if you take the types of songs Bharatiyar has composed, as Rajkumar sir said, it appeals, it has got appeal to different kinds of people. And even if you read a bit about Bharatiyar, you find out that our vandu he has tried to translate some of the Vedic literature also into Tamil, Bhagavad Gita yoda chiladella into Tamil, and of course he has composed on different deities, he has composed on different philosophical aspects, different the contemporary topics of that day, whatever was relevant, he has composed on those. So when you look at all these things, if you were to reconstruct Bharatiyar, what kind of a thought process he had? அவரோட என்ன சித்தாந்தம், ஐடியல், what was he as a person? If உங்களுக்கு என்ன தோணுறது when you read his compositions, when you read his poetries and all, what do you think of him as an individual? நான் வந்து அவருடைய பாட்டுக்களை வந்து சீரியஸா படிக்க ஆரம்பிச்சது வந்து 60 வயசுக்கு மேலதான். அதுக்கு முன்னாலெல்லாம் பாரதி விழா போறது, பாடுறது, அப்புறம் வந்து இலக்கிய பேச்சு கேட்கறது, வீட்டுக்கு வர்றது. ஏன்னா ஆஃபீஸில் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தேன் ரிசர்ச் ஒர்க்கில். எனக்கு அவரை டீட்டெயில்டாக படித்து அவருடைய தத்துவம் என்ன, அவருடைய ஃபிலாசபி என்ன, அப்புறம் என்ன எவ்வளோ தேசிய பாடல் எவ்வளோ பாடியிருக்கார், தத்துவ பாடல் எவ்வளோ பாடியிருக்கார், எல்லாம் ஆராயத்துக்கு டைமே இல்லை. அப்போ 60 வயசுக்கு ரிட்டையர் ஆன அப்புறம் தான் நான் சீரியஸாக படிக்க ஆரம்பித்தேன். அதில் என்ன தோணிச்சு எனக்கு, ஐயோ இவ்வளவு நாள் அவரை பற்றி படிக்காமல் போனேன்னு முதல்ல தோணிச்சு. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட பாடல்கள் எல்லாம் இர்ரிப்ளேசபிள் வேர்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ரிப்ளேஸே பண்ண முடியாது. இந்த வேர்ட்ஸ் மாத்திரம் இல்லை, அது மாத்திரம் இல்லை, அவருடைய ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் அது வந்து இனிமிட்டபிள், யாரும் இமிட்டேட் பண்ண முடியாது. நான் இப்போ சில பாட்டுக்கு டியூன் கம்போஸ் பண்ணுற போது மாற்றி பார்ப்பேன், என்னால் முடியாது அவர் வேர்ட்ஸை, அவர் ரீட்டைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அது ரொம்ப அப்போவே தெரிஞ்சு போச்சு, ஓ இப்படிப்பட்ட மனுஷன் நான் மிஸ் பண்ணிட்டோமே இவ்வளோ நாளைக்கு, அப்போவே படிக்காமல் போயிட்டோமே நினச்சேன். அப்புறம் அவர் பாட்டை பார்த்தா எளிமையாக இருக்கும், ரொம்ப அவர் சொன்ன மாதிரி எளிமையாக இருக்கும், அதாவது சுலபமாக புரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாம் ஃபோக் ஸ்டைலாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. அவரோட ஒரிஜினல் டியூனை பார்த்தா ஃபோக் ஸ்டைல் தான். அவர் ராஜகுமார் பாரதி சரி நான் சொன்னாக்கா அப்படி, அவர் மியூசிக் மாய்ஸ்ட்ரோ, ஸோ அவர் தான் சொல்லணும் இதை பற்றி. எனிவே பாரதியார் வந்து எப்படிப்பட்ட மனிதர்னு என்ன தோணிச்சுனாக்கா, அவர் வந்து ஒரு தத்துவத்தை சொல்லியிருக்கணும்னு எனக்கு ஒரு உள் மனசு சொல்லிட்டு, அதாவது ஃபிலாசபி சொல்லியிருப்பார், ஜென்ரல் ஃபிலாசபி. இலக்கிய மேடைக்கு நான் போய் 40-50 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் அப்போ சின்ன பையன் மேடையில் போய் எங்கள் அக்காவோட இவ அம்மாவோட நான் பாரதியார் பாட்டெலாம் பாடியிருக்கேன். ஆனால் இலக்கிய பேச்சுக்கு வந்து இருக்க மாட்டேன், போயிடுவேன், திரும்பி போயிடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி லிட்டரரி பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நான் அதிகமாக போனதில்லை. அப்போ 60 வயசுக்கு மேலே தான் நிறைய போயிருக்கேன். ஏன் பார்க்கக்கூடாது, படித்து பார்த்தாக்க எல்லா பாடல்களையும் தேசிய பாடல்கள், பக்தி பாடல்கள், தத்துவ பாடல்கள், அப்புறம் பிற பாடல்கள், தனி பாடல்கள், குயில் பாட்டு, பாஞ்சாலி சபதம், ஏகப்பட்ட எழுதியிருக்கார். நான் சொன்னேன் யோசிச்சு அப்படின்னா ஒரேஷியஸ் ரீடர், அவர் நிறைய படிச்சிருக்கார். ஸோ எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் உடனே எழுதிடுவார். ஒரு போயமோ ஒரு எஸ்ஏயோ எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்தா கூட. ஆனால் தேசிய பாடல் எடுத்துனாக்கா ரஷ்ய புரட்சி, அப்புறம் இட்டாலியில் நடக்கிற புரட்சி, எது வேணாலும் எழுதிடுவார். கேப்பபிள் ஆஃப் ரைட்டிங். அதனால அவர் வந்து இந்த பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் நாலெட்ஜ்னு சொல்லலாம். ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் நாலெட்ஜ் சொல்கிறத விட பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் நாலெட்ஜ் ஆணித்தரமாக எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க. படித்தது. அப்புறம் வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியான்னு சொல்லலாம் அவர். என்ன, அவர் வந்து அவர் பத்திரிகை நடத்தினார், அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். he was running a magazine called சுதேசமித்திரன் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியாங்கிற மேகசீனில் வந்து எடிட்டராங்க. இதில் முதல் சுதேசமித்திரனில் அவர் சப் எடிட்டராக இருந்தார்.
அந்த இந்தியாவில் வந்து எடிட்டராக இருந்தார். அதில் வந்து he became a nationalist at the age of 20, serious nationalist. அப்புறம் பாலிடிக்ஸ்ல இறங்கிட்டார். அப்படி இருக்கிற போது அவர் ரொம்ப தீவிரவாதி சொல்ல மாட்டேன், he didn't belong to the militant group, பட் நேஷனலிஸ்ட் சொல்லலாம். அவர் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டின்னு சொல்ல கூட சொல்ல முடியாது. he didn't belong to justice party. ஸோ பாட்டு எல்லாம் பார்த்தாக்க, அவருடைய எழுத்துக்களையும் பார்த்தாக்க, அப்போ எழுதின எழுத்துக்கள் வந்து எல்லாம் பாலிடிக்ஸ் கலந்துருக்கும். இன்ஃபேக்ட் he was in Chennai for 4 years. So he was running this magazine, this Sudesh. He was not running Sudeshwaran magazine, but he was contributing to that. He was contributing editor. இன்னொருத்தர் தான் the actual executive editor. ஸோ அப்போ ஒரு எழுத்து பூரா தேசியமா இருந்தது. அப்புறம் பொலிட்டிக்கலாக சட்டையர் எழுதுறது, அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ தத்துவத்தை பற்றி ஜாஸ்தி கவலைப்படல. அப்புறம் வயசாக புதுச்சேரிக்கு போன அப்புறம் டாக்டர் அரவிந்தோட ரிசர்ச் பண்ணி, அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், பகவத்கீதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார், இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணார். ஸோ நிறைய ஆன்மீக பாடல்கள், பக்தி பாடல்கள் நிறைய பாடினார் அங்கே. அப்புறம் வந்து தத்துவ பாடல்கள் நிறைய பாடினார். அது என்ன பார்த்தா, எல்லா பாடல்களையும் பார்த்தாக்க ஆத்ம தர்மம் அப்படின்னு ஒரு பிரின்சிபல் சொல்றார். ஒரு மெத்தட் ஆஃப் அப்டேனிங் மோட்சா, ஜீவன் முக்தி. அது ஆத்ம தர்மத்தை கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு. ஆத்ம தர்மம்னு என்னன்னு கேட்கலாம் எல்லாரும். பொதுவா ஆத்ம தர்மம் என்ன, சுய தர்மம், அது ஆத்மாவுடைய தர்மம், அது ஆத்மா சொல்ற தர்மம், எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரின்னு சொல்லிக்கலாம். ஆனால் ஆக்சுவலா பார்த்தாக்க அப்படி அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. அவர் சொல்றார், ஆத்ம தர்மத்தை நீ கடைப்பிடிச்சாக்க நீ இந்த ஜென்மத்திலேயே அமரர் ஆகலாம். யூ கேன் பிகம் இம்மார்டல். அமரர்னா இம்மார்டல். யூ கேன் ரீச் இம்மார்டாலிட்டி இஃப் யூ ஃபாலோ திஸ் ஆத்ம தர்மம். அவர் சொல்ற, அந்த காலத்தில் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தார், கிரேட் சயின்டிஸ்ட். அவர் பாட்டனி ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கார், பிசிக்ஸ்லையும் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கார். அவர் ஒரு லெக்சர் பண்ணார் இந்தியாவுக்கு வந்து. லண்டன்லாம் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கார். எஃப்ஆர்எஸ் அவர் ஃபெலோ ராயல் சொசைட்டி. டாக்டர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பாரு. அப்புறம் சத்யேந்திரநாத் போஸ்னு கேள்விப்பட்டிருக்கார். சத்யேந்திரநாத் 2 பேருக்கும் நோபல் பிரைஸ் கிடைக்கல, பட் கிரேட் ரிசர்ச் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் என்ன பண்ணார், தாவரங்கள், பிளான்ட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு, பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ், இட் ரிசர்ச் ஆன் தட். அது என்ன, எப்படி அவள் ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கு, டு தே ஹாவ் ஃபீலிங்ஸ் லைக் எமோஷன்ஸ் லைக் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அது வந்து ஆராய்ந்து பார்த்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிச்சார். அது எப்படி, அது உள்ளுக்குள்ள ஃப்ளூயிட் மோஷன் எப்படி இருக்கும், இலையை எடுத்தாக்க எப்படி இருக்கும், அது இலையை வெட்டினா அதனோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும், ரிசர்ச் பண்ணி கடைசியில் அவர் சொல்றார். அவர் ரிசல்ட் என்னன்னாக்கா, தாவரங்கள் எடுத்திருந்தாலும், தாவரங்கள்னா பிளான்ட்ஸ் எடுத்திருந்தாலும் சரி, ஜந்துக்கள் அனிமல்ஸ் எடுத்திருந்தாலும் சரி, மனுஷன் எடுத்திருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் அந்த உயிரோட்ட பல்ஸ் இருப்பதால உயிரோட்டம் இருக்கும், எல்லாருக்கும் இருக்கும். பிளான்ட்ஸ் ஆல்சோ ஹேவ் தட். அந்த உயிரோட்டத்துல ஒருத்தர் தான் இருக்கார். அவருடைய வார்த்தையில சொல்றேன், வார்த்தையில் சொல்றார், நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். அதை வந்து அவனுடைய தமிழாக்கம் சொல்றேன். இது வந்து உயிரின் ஒலின்னு ஒரு எஸ்ஸே இருக்கு. அது வந்து நிறைய எஸ்ஸேஸ் எழுதியிருக்காரு தமிழ்ல, ஒரு 50க்கு மேல இருக்கும். புனர்ஜன்மம்னு ஒரு எஸ்ஸே எழுதியிருக்கார், உயிரின் ஒலின்னு ஒரு எஸ்ஸே எழுதியிருக்கார், அப்புறம் பாரத ஜாதின்னு ஒரு எஸ்ஸே எழுதியிருக்கார். இந்த 3 சேர்த்து படிச்சாக்க ஆத்ம தர்மம் என்னன்னு தெரியும். ஜெகதீஷ் சந்திர போஸோட லெக்சரை படிச்சுட்டு அவர் வெரி மச் இம்ப்ரெஸ்ட், வெரி மச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ். ஸோ அவர் லெக்சரை பார்த்துட்டு, லெக்சர் கேட்டுட்டு, லெக்சர் கேட்க முடியாது. அவர் வந்து பெங்காலில் லெக்சர் பண்ணார். இவர் இருந்தது சென்னையில், மெட்ராஸ்.
அதனுடைய லெக்சர் நோட்ஸ் வந்து எங்கேயோ பார்த்துருக்காரு. அவர் தான் கிரேட் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆச்சு. ஹி வென்ட் ஆஃப்டர் இன்ஃபர்மேஷன் எவ்ரிவேர். அங்கே போய் அந்த இதை படித்தார். படிச்சுட்டு அவர் சொல்கிற மாதிரியே இவர் எழுதுறார். அவர் வந்து இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கார் அங்கே. அது பெங்காலி வந்து இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை இங்கிலீஷோட வந்து தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறார் பாரதியார். சொல்கிறார், ஆத்ம தர்மம் என்ன? இந்த ஜகத்தின் பேத ரூபங்களில் ஒன்று காண்பார் எவரோ அவரே உண்மை காண்பார், பிறர் அல்லர், பிறர் அல்லர். இதுதான் ஜீவ ஒதி, இதுதான் ஜீவசக்தியின் சாந்தி வசனம் அப்படின்னு. இது என்ன அர்த்தம்? பேத ரூபங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ். நம்ம மனுஷன் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி இருக்கான், ஒவ்வொருத்தரும் வேற வேற ஷேப்பில் இருக்கான். அனிமல் வேற ஷேப்பில் இருக்கு, வேற ஃபார்மில் இருக்கு. பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் வேற ஃபார்மில் இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய இருக்கலாம். அண்டங்களில் வந்து எல்லாம் ஓடின்னு இருக்கு, பூமி எல்லாம் ஓடின்னு இருக்கு. எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ். ஆனால் எல்லாத்துக்கும் உள்ள ஒரே ஒரு ஒருத்தர் தான் இருக்கார். அதான் ஆத்மா, பரமாத்மா. ஒரே ஒரு பரம்பொருள் தான் இருக்கார். அது அந்த அது அந்த அந்த உண்மையை தெரியறதுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு நோ த ட்ரூத். ஏன்னா ஒரு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஈஸியாக, ஒருத்தர் தான் இருக்கார். இஸ்லாமிஸ்ட்டை போய் சொன்னா, முஸ்லீம்கிட்ட போய் ஒன்று சொன்னானே போயிட்டு வாடாம்பான். ஸோ he won't listen to you at all. So he spoke about Advaita principle, இல்லையா? நம்ம வந்து அத்வைத்தம் சொல்றோமே, நம்ம we speak about Advaita where we say that it is only that one single Brahman. அதோட another way. ஆமா, another way. அது ஆத்ம தர்மம் பேர் அவரே கொடுத்திருக்கார். யாரு? ஜெகதீஷ் சந்திர போஸே ஆத்ம தர்மா அப்படின்னு வருது. அந்த வார்த்தை இவர் சொல்றார். மனுஷனுக்கு முடிச்சுடுறேன் சீக்கிரம், டைம் ஆயிட்டு இருக்கு. சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. ஓகே. சொல்றார், 2 விதமான தர்மம் உண்டு மனுஷனுக்கு. ஒன்று லௌகீக தர்மம்னு ஒன்று இருக்கு. லௌகீகம் உங்களுக்கு தெரியும், எர்த்லி திங்ஸ். லௌகீகம் அது வந்து நான் எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது இல்லைன்னா நம்மளால இருக்க முடியாது. வி கான்ட் லீவ் இன் திஸ் வேர்ல்டு. என்னெல்லாம் தினம் சாப்பிட்றோம், எழுந்திருக்கிறோம், அப்புறம் ஆஃபீஸ் போகிறோம், அப்புறம் நாட்டு முன்னேற்றத்துக்கு உழைக்கிறோம், இப்படிலாம் இருக்குது. வேலை பார்க்குறோம், அதெல்லாம் பண்ணி தான் ஆணும் ஒரு வழி கிடையாது. அது தி கேனாட் சர்வைவ். ஆனால் லௌகிக தர்மம் சரி நீ பண்ணு, அதெல்லாம் சரிதான். ஆனால் இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுடைய பர்பஸ் என்ன இந்த போல பூமியில் வந்ததுக்கு தான் நம்மளே உயர்த்தி கொண்டு, நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்த்தி கொண்டு பகவான் அடையிறது, பரமாத்மாவோட சேர்றது. அதுதான் பர்பஸ். அதுக்கு அடையணுமானாக்கா, ஜீவன் முக்தி வேணுமானாக்கா ஆத்ம தர்மத்தை கடைப்பிடி. எப்படி கடைப்பிடிக்கிறது? நாட் ஈஸி. எல்லாத்துலயும் ஒரே ஒரு பொருள் தான் இருக்கான்னு யாரும் நobody will believe you. ஸோ சொல்றார், இதுக்கு அடிப்படை வந்து அந்த காலத்து புராணங்கள்லாம் படி, சாஸ்திரங்கள்லாம் படி, எல்லாத்தையும் படிக்க சொல்ற. அந்த காலத்து சிவிலைசேஷன் வந்து எப்படி இருந்தது, அப்புறம் வந்து பலவிதமான சாஸ்திரங்கள், பலவிதமான பாடல்கள், சங்கீதம், கலை அதெல்லாம் எப்படி இருந்தது, அதெல்லாம் படி. நீ see whether you can find out the truth அப்படிங்கிற பார்க்க சொல்றார். என்னால் படிக்க முடியாது, படிக்க வைக்கல எங்கள் அப்பா, என்னால் படிக்க முடியாது, தமிழே சரியாக படிக்க தெரியாது, என் தாய் பாஷையிலேயே இப்படி நான் வந்து எல்லாம் ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொல்லிட்டு எல்லாரும் போயிடுவாங்க. சொல்ற சரி விட்டுடு, டோன்ட் ஃபாலோ தட் பாத். Suppose you don't know, you are not very much interested in education at all, அதை விட்டுடு. உண்மை பாத பாத் ஆஃப் த ட்ரூத் வழியா போகணும். பாரு, ஃபாலோ தி பாத் ஆஃப் ட்ரூத், ஃபைண்டிங் அவுட் த ட்ரூத். அதுவும் கஷ்டம். திடீர்னு எங்க உண்மை தெரிய போகிறது? இப்போ அல்லாஹ் குரான் எடுத்தாக்கா அல்லாஹை பற்றி பேசுவான், அப்புறம் பைபிளை எடுத்தாக்கா கிறிஸ்டியானிட்டி பற்றி பேசுவான். நம்ம வந்து கண்ணபிரானை பற்றி பேசுகிறோம், லார்ட் கிருஷ்ணாவை பற்றி பேசுகிறோம், கடவுளை பற்றி பேசுகிறோம், இந்து கடவுளை பற்றி பேசுகிறோம். ஆனால் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்காது. அப்படி இருந்தால் கூட ஏதாவது உண்மை தெரியுதா பாரு. தெரியல இப்படிதான் ரிசல்ட் வரும். சொல்றா சரி அதையும் விடு. சொல்றார், ஆத்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிடு.
நம்ம உடல் பொருள் ஆவி எல்லாத்தையும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சிருவோம். ஆத்ம சமர்ப்பணம். So, அந்த ஆத்ம சமர்ப்பணம் ஒரு பாட்டே எழுதியிருக்கார். அது சக்தி, நிறைய தடவை சக்தி 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 சக்தின்னு வரும். எல்லாத்தையும் கை காலு கால்லேருந்து ஆரம்பிச்சு தலையில ஆரம்பிச்சு கால் வரைக்கும் எல்லா அவயவங்களையும் எல்லா ஆர்கன்ஸையும் டெடிகேட் டு காட் பிளைண்ட்லி. எல்லாரும் பகவத்கீதையும் அதான் சொல்றது. Beautiful, beautiful. ஃபெய்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். True. Absolutely, absolutely, sir. Yeah. ஸோ அப்படி பண்ணினாதான் உனக்கு உள்ளூர வந்து உண்மை தெரியற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் முடியலன்னாக்க எப்படி வேணும், பக்தி வேணும், இல்லைன்னு முடியாது. பக்தி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பக்தி வேணும். ஆனால் ஒன்று பண்ணு, நீ அன்பா இருக்க பாரு எல்லாரோடையும். அவன் எனக்கு ஈக்குவல், நான் அவனோட அன்பா இருக்கேன். இல்லை நான் வசதி அவன் தாழ்த்தி, அவன் படிக்காதவன் அவன் படித்தவன், இந்த மாதிரி நினைக்காத. எல்லாரும் ஒன்றும். ஒரே ஒரு உயிர் தான் இயங்கிறது, எல்லாம் ஒரே ஒரு ஆத்மா தான் இயங்கிறது, அந்த பரமாத்மா தான் எல்லா உயிர்களும். பரம்பொருள்ல வந்து ஒருமை காணு அப்படிங்கிறது, ஒருமையை பாருங்க. ஒருமைன்னா யூனிட்டி, யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி சொல்லிடலாம், சுருக்கமா சொல்றாங்க. Beautiful. அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி Correct. அது வந்து பரம்பொருள் வாழ்த்துன்னு ஒரு பாட்டு பாடுறது. இப்போ பாட சொல்றேன் பாருங்க, அது மீனிங் வந்து சொல்றேன் அதுக்கப்புறம். Sure. ஆத்திச்சூடி இடம்பிறை அணிந்து மோனத்திருக்கும் முழுவெண்மேனிய கருநிறம் கொண்டு பார்க்கடல் மிசை கிடப்போன், கருநிறம் கொண்டு பார்க்கடல் மிசை கிடப்போன், மகமது நபிக்கு மறையருள் புரிந்தோ இயேசுவின் தந்தையன பல மதத்தின உருவகத்தால உணர்ந்துணராது பல வகையாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே, அதனியல் ஒளியுறும் அறிவாம் அதனிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார். அதன் அருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வெய்துவோ, அதன் அருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வெய்துவோ, அமர வாழ்வெய்துவோ. இந்த பாட்டு வந்து பல்வகை பாடல்கள், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ்னு டைட்டில் இருக்கும். இல்லை புதிய ஆத்திச்சூடின்னு இருக்கும். ஔவையார் வந்து அந்த காலத்து ஆத்திச்சூடி எழுதியிருக்காங்க. அது வந்து எல்லாம் ஆரம்பிச்சு ஆத்திச்சூடி. புதிய ஆத்திச்சூடியில வந்து பரம்பொருள் வாழ்த்துன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு இருக்கு. அதுல வந்து முக்கியமானது என்னன்னா இந்த யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி தான். ஆத்திச்சூடி இளம் பிறை அணிந்து மோனத்திற்கு முழுவெண் மேனியான் வந்து சிவபெருமான், அதாவது லார்ட் சிவா. ஆத்தி மலர் சூடி இளம் பிறை அணிந்துன்னா சந்திரன் அணிஞ்சிருந்து இங்க போட்டு மோனத்திற்கும் ஆல்வேஸ் இன் மெடிடேஷன் லார்ட் சிவா. முழு வெண்மேனியான், உடம்பு பூரா வெள்ளையா இருக்கும், சாம்பர பூசின்னு இருக்கார், அவர் தான் சிவபெருமான். அப்புறம் கருநிறம் கொண்டு பார்க்கடல் மிசை கடப்போம், விஷ்ணு அவர். அப்புறம் இயேசுவின் தந்தை முகமது நபிக்கு மறையருள் புரிந்தோன், முகமது நபிக்கு வந்து அருள் கொடுத்தவர் அல்லாஹ். இயேசுவின் தந்தை ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், இயேசுவே ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்லுவோம் நம்ம. அவர் தந்தையை தந்தைங்கிறார், பரம்பொருள்.
ஏன்னா பல மதத்தினர் உருவகத்தாலே உணர்ந்தும் உணராது. பல மதத்தினர் பாருங்க, எல்லா ரிலிஜன்ஸும் வந்து கடவுளை கும்பிடுறதுக்கு ஒருத்தன் அல்லாங்கிறான், இன்னொருத்தன் வந்து சிவபெருமான் சொல்றான், இன்னொருத்தர் வந்து ஜீசஸ் கிறிஸ்த சொல்றா. அந்த பரம்பொருளை வந்து உணர்ந்து உணராது, உணர்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஆனா தெரியாது. We cannot feel him. It looks like you can feel him, but you cannot. That's how God is, you know. அதன் இயல் ஒளியுறும் அறிவு, அதன் இயல்பு வந்து ஒளியுறும் அறிவு, சுப்ரீம் நாலேஜ், சூப்பர் நாலேஜ். அதன் நிலை கண்டார் ஒளியுறும், அதன் இயல் ஒளியுறும் அறிவாம் அதன் நிலை கண்டார். அல்ல, பரம்பொருள் ஒன்றே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றார். பரவிடும், பல வகையாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே. அந்த பரம்பொருள் ஒண்ணுதான். யாரு முஸ்லிம் எடுத்தாலும் சரி, கிறிஸ்டியன் எடுத்தாலும் சரி, இந்து எடுத்தாலும் சரி, அந்த பரம்பொருள் ஒண்ணுதான் இந்த பாட்டில் இருக்கு. ஸோ ஒளியுறும் அறிவாம் அதன் நிலை கண்டார். அந்த ஸ்டேட் வந்துருச்சுனாக்கா நமக்கு எல்லாரும் ஒண்ணுங்கிற ஸ்டேட் வந்துருச்சுனாக்கா அல்லலை அகற்றினார், நமக்கு கஷ்டமே இருக்காது, துன்பமே இருக்காது. ஆமா, அதன் அருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு எய்துவோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அமர வாழ்வுங்கிறது இம்மார்டாலிட்டி. ஆமா ஆமா, 3 பேரும் அவள் எல்லாரும் ஒண்ணுதான், எல்லாம் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆல் ரிலிஜன்ஸ், எல்லா ரிலிஜன்ஸும். அந்த பாட்டு சொல்றது. அப்புறம் இன்னொரு பாட்டு இருக்கு, அதையும் பாடிடுவாங்க. அதுக்கு முன்னால I wanted to ask one thing, especially to Rajkumar sir. Rajkumar sir, இப்போ வந்து we were discussing also earlier, இப்போ வந்து there are some authentic tunes which is composed by the Mahakavi himself. Yeah, and as Mohan sir said, maybe there are some of them which are the folk tunes, because it should be easily reached our kalatli irukum. But over a period of time we see that the artists or the musicians, they take their liberty in trying to interpret that thing in their own tunes. Appadi varche, have you at some point felt that, you know, original tune conveyed the meaning better sometimes, but probably because of popularity things have got changed? Appadi edavadhu vandirukka illa, what is your general perception on this aspect? The one thing I would like to mention here is Bharati's songs are so powerful in themselves, by themselves. வெறும் படிச்சாலே நம்மள அடிச்சிடும், அவ்வளோ பவர் உள்ள ஒரு சாங். அவருடைய டியூன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையா இருக்கும், ரொம்ப எளிமையான டியூன்ஸாக இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் 1986 வந்து எங்கள் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என் அம்மா லலிதா பாரதியை நாங்களும் பாடி ஒரு 30 பாட்டு அதை ஒரிஜினல் டியூனில் பாடி அதை கேசட்டாக போட்டு சிடி கொண்டு வந்து அதை நோட்டேட் பண்ணி மாமா போட்ட மாதிரி அவ்வளோ ஒன்று பண்ணியிருந்தான் 1986. இதில் எப்படி அணுகணும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, இப்போ சிம்பிளாக இருக்கணும் இந்த டியூன்னா, ஆறுக்குள்ள நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு, ஞானத்திலே பரமோணத்திலே உயர்மானத்திலே அன்னதானத்திலே கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு. இந்த மாதிரி ஒரு டியூன் இருக்கு. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு அப்படின்னு டிவி போட்டுட்டு நான் பாடியிருக்கேன். இது காலப்போக்கில் என்ன ஆகும்னாக்கா, மாதிரி ஒரு பாரதியார் பாட்டு வந்து ஒரு சினிமாவில் நடைபெற கேட்டுவிட்டான்னா அப்புறம் அந்த டியூன் ரொம்ப நாளைக்கு நிற்கும். ஓடி விளையாடு பாப்பா, ஓடி விளையாடு பாப்பா அப்படிங்க அம்மா பாடி நான் கேட்டிருக்கேன். இன்னும் ஒன்று இருக்கலாகாது பாப்பா, கூடி விளையாடு பாப்பா, ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா, ஓடி விளையாடு பாப்பா. To me, both are nice. அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாரும் சேர்ந்து பாடும்போது அந்த மாதிரி பாடணும். ஓடி விளை ஒரு சங்கீதம் தெரிஞ்சவனுக்கு அது ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கு. It is really beautiful. Nothing wrong. So what I would say is, நீங்க என்ன வேணா பாடுங்க, ஆனா பாரதியார் சொல்ல வந்த
அந்த பாட்டினுடைய கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா, Ah, அது கெடாம பாடணும். தட் இஸ் மோர் Right. இம்பார்ட்டன்ட். அவர் என்ன சொல்ல வந்தாரோ அந்த கண்டென்ட் நீ கன்வே பண்ணணும். அதுதான் டியூனுடைய நோக்கமா இருக்கணுமே தவிர, முடிஞ்சா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டியூன்னா ஒரிஜினல் டியூன்லயே பாடிடலாம், ஃபைன். தேர் ஆர் மெனி அதர் சாங்ஸ் which do not have an original tune. நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி பாட்டு எடுத்து நீ டியூன் பண்ணி பாடிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு காலத்துல கச்சேரி பண்ணும்போது நான் கொஞ்சம் அன்ஹர்டு பாட்டு எடுத்து அவ்வளோ அதிகமா புழக்கத்தில் இல்லாத பாட்டை பாடணும்னு ஆசைப்பட்டேன். எடுத்து நான் டியூன் பண்ணி பாடி இருக்கேன். Right. ஓகே, ஆனா நிறைய பாட்டு போய் சேரணும். ஏன்னா எல்லாரும் முதல்ல வந்து எல்லாரும் பாரதியார்னா ஒரு திரும்ப திரும்ப ஒரு 10-15 பாட்டு தான் அவனுக்கு தெரியும். இந்த Correct, தாய்மாவே பாடுபிள்ளை நல்ல நாடு, ஓடி விளையாடு பாப்பா, சின்னஞ்சிறு கிளியே, இந்த மாதிரி ஒரு 10 பாட்டு Correct. தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு கரும்பு தோட்டத்திலே பாடியிருக்காருன்னா தெரியாது அவனுக்கு. மாகாளி கடைக்கன் வைத்தால் ஆஹா வென்று எழுந்தது பார் யுக புரட்சி அப்படின்னா அதெல்லாம் பாடியிருக்காரா சார்? ஒரு கோலமாமரத்தின் மீது பாடினா எல்லா தத்துவம் பாடியிருக்காரு. ஸோ நிறைய இருக்கு. இந்த டியூன்ஸ் வந்து பிரச்சனை கிடையாது. யார் என்ன பாடினாலும் அந்த கண்டென்ட்டை மாற்றாம அதனுடைய தன்மை குறையாம பாடணும்னு நான் நினைக்கிறேன். Because sir, mostly maybe his focus was also primarily on the content. I think Very much. I think his tunes also would have been more for him, for it to reach the masses during his times also. அதானே மெயின் ஆப்ஜெக்டிவா இருந்திருக்கணும். அப்போ ஆமா, ஓ சின்னஞ்சிறு கிளியக்கே அவர் பைரவின்னு போட்டிருப்பார். இருக்கும். It may not sound like a very authentic Bhairavi. அப்படி இருக்காது. ஆனா அவருக்கு பைரவி தெரியும். His intention was ஒரு நிறைய பாட்டு தன்யாசி இருக்கு. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அவர் கோட் பண்ணியிருக்காருல. காம்போதி உண்டு, நன்யாசி, கமாஸ், பிலஹரி, இந்த மாதிரி நிறைய ஆங்கெல்லாம் எடுத்திருப்பாரு. ஸோ அவருக்கு வந்து சிம்பிளிசிட்டி வாஸ் இஸ் மோட்டோ. அது எல்லாருக்கும் சிம்பிளா பாடணும், எல்லாரும் பாடக்கூடியதா இருக்கணும்ட்டு. கால போக்கில் பாப்புலர் ஆகும்போது இது இன்றியமையாது. எல்லாரும் மாத்தி மாத்தி பாடுறதுங்கிறது ரொம்ப ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. புரந்தரதாசரை பாட்டம் அப்படிதான், அன்னமாச்சாரிய பாட்டம் அப்படிதான். ஸோ இப்படி வச்சுக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். யூ சிங் பட் pay attention to the lyrics and what it tries to convey. Correct. Teacher, before you sing the song, I want to ask you one thing. Now, since you have been in this teaching field for so long a time, especially at the school level, how do you think what should be the utility or the usage of Bharatiyar songs in schools? So many of the times, especially when you were there in the school and all, at that time you have put a lot of dramas on Bharatiyar. You have learned songs from you. So it is an introduction of students to Bharatiyar, to the songs. They may not know the philosophy behind, but they learn the songs from the teacher and they sing for the drama. But do you see this kind of a trend which is reducing ipo? In the Kalathla, not much of interest is given to those areas. And how do you see it? It's not reducing, but they are changing the trend. They are introducing new method of, see, rock music, rock dance, pop music. Adala romba youngsters like it. And they are not very fond of this old type of song. They feel as though it's an old type of song. தேசிய பாட்டு பாடியிருக்கார், கண்ணன் பாட்டு பாடியிருக்கார், அதெல்லாம் வேண்டாம். இப்போ அது வந்து இப்போ 1 word 2 word 3 word அது மாதிரி பாட்டாயிடுச்சு, சுருக்க பாட்டாயிடுச்சு. They are not interested in this long நிறைய ஸ்டான்சாஸோட இருக்கிற பாட்டுல அவளுக்கு இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. The trend has changed, but some children like it. Some children do like it, and some children are interested in learning these songs. Right. I have seen when I was teaching in the school, they used to like வாழிய சந்தமிழ் பாட பிடிக்கும், அவளுக்கு பாரத சமுதாயம் பாட பிடிக்கும், விடுதலை கத்து கொடுத்தேன், உஜ்ஜயினி கத்து கொடுத்தேன். அப்ப அதெல்லாம் சின்ன பாட்டுலாம் they used to like it. பட் இப்போ வந்து ட்ரெண்ட் வந்து இப்போ மொபைல் ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சு, இப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங் மெக்கானிக்கல் ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சு. I don't think children are any longer interested. Most of the children are any longer interested. Things have rapidly changed.
I don't know whether it is for the best or for the worst, but it has changed. So probably teacher in this kind of a generation, or we are moving towards a generation of this sorts probably. So maybe the message, because as Mohan sir was also explaining, and the meaning of the songs, you feel all these songs are more relevant today than probably even in the times when he was there. Especially when Mohan sir speaks about the unity with the Christianity, Muslim, and so the moment riot happens, you are immediately drawn to these kind of songs. That and this of course defines a poet. He is the one who sees in the future. So definitely Mahakavi Bharatiyar also sees the future, and he has composed these songs. He's a Dirgadarshi. He has predicted Vidalai long ago. ஆடுவோமே பள்ளி பாடுவோமே அவர் அப்பதே பாடிட்டார். 1920 1919 பாடியாச்சு அவர். Which is actually the beauty of Bharatiyar songs, because I didn't know initially, in the initial days when I used to learn these songs, but later I understood that he was not there to see independence. But avaroda பாட்டுகள்ல, especially the freedom songs-ல, so much of jubilation of having அந்த வேகம் இருக்கும், அந்த உணர்ச்சி இருக்கும், அந்த துடிப்பு இருக்கும். அது வந்து அப்புறம் ஒரு கவிஞரால கூட அவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல எனக்கு தெரியல. அந்த வேகம், அந்த உணர்ச்சி, அந்த மக்கள் மனசுல அப்படியே அந்த உணர்ச்சி பிழம்பா ஆயிடும் பாடினாக்கவே. இப்ப நானே பாடினாலே எனக்கே அந்த வேகம் வந்துடும். கரெக்ட் கரெக்ட். ஸோ என்ன அறியாம எனக்கு வந்துடும். கரெக்ட். ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி டீச்சர், மேபி as a genre of music or as the poem itself, maybe it does, some people are not getting attracted, but the key thing is that the content of the song is even more relevant today. So it should be, in some way or the other, it should still reach the masses. Yeah, it should because be that message needs to go. Yeah, for today's world, it is a must. It is relevant, very much relevant. And if everybody appreciates and starts singing, it is well and good. But they should do it. They should understand. They should understand actually. Just ஒன்னு சொல்லிடுறேன். Sure, sir. ஆத்ம தர்மத்தை பத்தி பேசினேன் இல்லையா, ரொம்ப வேர்டு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், அது கேட்டாலே எல்லாருக்கும். இன்னும் ஆத்ம தர்மம் என்ன, அப்பயே சொல்லியாச்சு, பகவத்கீதையில இருக்கு, அந்த வேர்டு இருக்கு, அங்க இருக்கு, ஏற்கனவே நம்ம இந்த பிலாசபெல்லாம் தெரியும். எப்படி இது வந்து வாழ்க்கை நடைமுறை நடக்குமா அதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதான் சொன்னேன், அவருடைய மெத்தட் என்னன்னு சொன்னேன். முதல்ல வந்து எல்லாத்தையும் அறிவை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோ, அப்புறம் உண்மை பாதத்தை செல்ல முயற்சி பண்ணு, அப்புறம் வந்து யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அந்த அந்த ஐடியா வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணு, சரண்டர் ஆகிடும், அதுவும் பண்ண முடியல. ஈக்குவாலிட்டி, பிரதர்ஹுட், ஃப்ராட்டர்னிட்டி அதெல்லாம் வேணுங்கிறார். அதெல்லாம் தரணும். இவர் என்ன பண்றார் பாத்தியார், இப்போ தேசிய பாடல்கள் எடுத்துட்டாக்கா அதுலயும் இந்த தத்துவத்தை பூத்துவார், 2-3 பாடல்கள். அப்புறம் பக்தி பாடல் எடுத்துட்டாக்கா அதுல இருக்கும், நிறையவே இருக்கும். தத்துவ பாடல் தத்துவமே தானே, தத்துவ பாடலே நிறைய இருக்கும். இந்த தேசிய பாடல் வந்து பாரத சமுதாய வாழ்வு இருக்கு இல்லையா, பாடுறதுதான். அந்த பாடலாம்னு நினைக்கிறேன். டைம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டைம் இருக்கா? இருக்கு டீச்சர், இருக்கு, பாடலாம். பாரத சமுதாயம் பாடல். பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. 30 கோடி ஜனங்களின் சங்கம் முழுமைக்கும் பொது உடைமை, 30 கோடி ஜனங்களின் சங்கம் முழுமைக்கும் பொது உடைமை. ஒப்பில்லாத சமுதாயம் உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை, இது உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை, இது உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை. வாழ்க பாரத் சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத் சமுதாயம் வாழ்கவே. மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இனியுண்டோ, மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இனியுண்டோ.
மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் வாழ்க்கை இனியுண்டோ, புலனில் வாழ்க்கை இனியுண்டோ, நம்மிழந்த வாழ்க்கை இனியுண்டோ. வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. இனிய பொழில்கள் நெடிய வயல்கள் எண்ணரு பெருநாடு, இனிய பொழில்கள் நெடிய வயல்கள் எண்ணரு பெருநாடு. கனியும் கிழங்கு தானியங்களும் கணக்கின்றி தருநாடு, இது கணக்கின்றி தருநாடு, நித்தம் கணக்கின்றி தருநாடு. வாழ்க பாரத் சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத் சமுதாயம் வாழ்கவே. இனியொரு விதி செய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம், இனியொரு விதி செய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம். தனியொருவனு குணவினையில் ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம், தனியொருவனு குணவிலையில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம். பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. எல்லா உயிர்களிலும் நானே இருக்கிறேன் என்றுரைத்தான் கண்ண பெருமான். எல்லோரும் அவர நிலையை நன்முறையை இந்தியா உலகில் கழிக்கும், ஆம் இந்தியா உலகில் கழிக்கும், ஆமாம் இந்தியா உலகில் கழிக்கும். வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. எல்லோரும் ஓர் குலம், எல்லோரும் ஓரினம், எல்லோரும் இந்திய மக்கள். எல்லோரும் ஓர் குலம், எல்லோரும் ஓரினம், எல்லோரும் இந்திய மக்கள். எல்லோரும் ஓர் நிலை, எல்லோரும் ஓர் விலை, எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர். நாம் எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர், ஆமாம் எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர். வாழ்க பாரத் சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத் சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத் சமுதாயம் வாழ்கவே. இந்த பாட்டுல வந்து Beautiful. முக்கியமான வரிகள் வந்து 2. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆத்ம தர்மம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, ஆமாமா. எல்லாரும் பாடுவா. அந்த வரிகளை வந்து விட்டுட்டு நிறைய பேர் பாடுவா. அந்த வரிகள் என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்க. எல்லா உயிர்களிலும் நானே இருக்கிறேன் என்று உரைத்தான் கண்ணப்பெருமான். கண்ணன். எல்லா உயிரும் நான் தான் இருக்கேன்னு கண்ணப்பெருமான் சொன்ன லார்ட் கிருஷ்ணா சொன்னார். இவருக்கு அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்ற போது, எல்லா உயிர்களிலும் நானே இருக்கிறேன் என்று உரைத்தான் கண்ணப்பெருமான். எல்லோரும் அமரநிலை எய்தும் நன்முறை இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும். எல்லாரும் அமரனாகிறார். அதாவது எப்படி ஆகணுங்கிறத வந்து நம்ம கண்ட்ரி, நம்ம நேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் மெத்தட் சொல்லி கொடுக்கும். How can you reach immortality? Correct. Correct. So that unity in diversity is very important. இந்த ஆத்ம தர்மத்தை இங்க 2 வரியில் நடிச்சுட்டார். எல்லா ஊரிலும் நானே இருக்கிறேன் என்று உரைத்தான் கண்ணபெருமான். கிளியரா அங்கே எக்ஸ்டெர்மினேட்டர். ஆமா. நன்முறையை அமரநிலைனா இம்மார்டாலிட்டி, ஜீவசக்தி, அதனுடைய அந்த ரீச் பண்றதுக்கு இது வேணும், ஆத்ம தர்மம் வேணும்னு சொல்றது அந்த பாட்டு. Just two sentences they explain the whole thing. Absolutely. இல்ல என்ன what I found beautiful is இப்ப வந்து during his time, of course the main objective of the society at that time was the freedom struggle. So naturally he wrote a lot of songs on those. If he wanted to capture only the attention of the nationalism of that part, he would have just stayed with only those thoughts. But the beauty of the intelligence within him and the spirituality, அவர் வந்து அந்த spiritual message அது கூடயே கொடுத்துட்டு வரார். ஆமா. Which is a very rare thing. ஆமா. ஆமா. Correct. அந்த அததான் சொல்லிருப்பா ஆத்திசூடியில தெய்வம் நீ என்று உணர். Exactly. அதுதான் தெய்வம் நீ. அதான். ஆமா. வரும் அவருடைய புதிய ஆத்திசூடியில தெய்வம் நீ என்று, தேசத்தை காத்தல் தெய்வம் நீ என்று உணர் முதல்ல வரும். Beautiful. இல்ல அது வந்து ஆல்வேஸ் வந்து when we read the ஸ்தோத்திரம், ஆதி சங்கராச்சாரிய ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் படிக்கிறச்சே you always see that அவர் வந்து he must be speaking about Rama Krishna, but at the end he will arrive at Advaitam தான். The last line 3 line அத்வைதத்திலேயே வரும். அது மாதிரி it's amazing to hear this. பாரதியார் he must have composed a number of topics. Great Advaiti. It is amazing, yeah. ஆமா. Which is actually beautiful that come together. ஆமா.
I think now because of the time thing, maybe we'll just do one last round. Maybe I'll start with Rajkumar sir. Rajkumar sir, what is your favorite poetry song of Bharatiyar, which you have loved for the content, for whatever it is? All his songs are my favorites. Okay. All his songs are my favorites. Okay. No, but when you typically sing in the concerts, is there something that typically people ask for you again and again? Any specific? Many songs they will ask. Okay. Okay. நானே ஒரு கவிதையில ஒரு பாட்டு புதுசா பாடுவேன், ஒரு பாட்டு தெரிஞ்ச பாட்டு அப்படியே மாத்தி மாத்தி தான் பாடுவேன். Right. சென்னை Right. திருக்கிலேயே கூட நான் வேற மாதிரி டியூன் பண்ணி பாடுனேன். ஜாஸ்தி புழக்கத்தில் இல்லாத ஸ்டான்ஸாஸ் எடுத்து நான் பாடுவேன். அந்த மாதிரி. Okay. 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 Now, Mohan sir, Amrita teacher, and Rajkumar sir. Now, in, the next generations of Bharatiyar, now you are representing one generation of the Mahakavi, where it was so nice, Mohan sir, when you mentioned that though you spent the initial years was completely into academics and research and other aspects, after that, you felt within you that you need to, know back the roots of your ancestor, and you did all this research, and it's such a beautiful feeling. And I'm sure all of you would have that kind of a feeling. You would have taken to that recourse. How are you seeing this now moving to the next generations within your family? How are people getting into this? Are they interested in knowing more about the Mahakavi? Are they taking some specific things ahead? If you could just speak something about taking the legacy ahead. Yeah, I can talk about ஒரு நிமிஷம் அவர் பேசட்டும் அதை பத்தி. Raj patient. Sure. My son Niranjan Bharati is a lyricist, is a poet. அது தானா வந்தது. யாரும் nobody induced him to write poetry. அது மாதிரி ஒன்றும் பண்ணல. காலேஜில் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நோட்டில் எழுதிட்டு இருப்பான். என்னடா எழுதுறான்னு கேட்டாக்கா பாட்டு எழுதுறேன்னு சொல்லுவான். ஸோ அப்புறம் பார்த்தா அவனுக்கு அந்த கவிதை எழுதுறதுல தமிழ் மேலே பயங்கர ஆர்வம். ஸோ அதை நாங்கள் அதை ஊக்கம் கொடுத்து அவனுடைய கவிதை தொகுப்பெல்லாம் எடுத்து வானமே உன் எல்லைன்னு ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து கொடுத்தோம். அவனுக்கே இயல்பா அந்த கம்பராமாயணத்திலேயோ வள்ளுவருடைய திருக்குறள் மீதோ அந்த தமிழுக்குண்டான எல்லா ஆர்வங்களும் இயல்பாகவே அவனுக்கு வந்தது. அதனால அவன் கவிதை துறையிலே இருக்கான். நிறைய திரைப்படங்கள்ல பாடல்களை எழுதியிருக்கான். நிறைய ஊருக்கு போய் அவன் சொற்பொழிவாற்றான். உரையாற்றுவது. ஆமா, பாரதியாரை பற்றி பாரதியார் பல்வேறு கருத்துகள் பொருள்கள்ல எழுதுறான். அதுல நான் இன்னைக்குமே அவன்கிட்ட சொல்ற விஷயம் இதுதான். ஒரு பெரிய பரம்பரையிலே வந்திருக்கோம் நம்ம. அத அந்த உண்மை அதோடைய முக்கியத்துவத்தை உள்வாங்கிட்டு அதன்படி நடக்கணும்னு. இதுல இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கிரியேஷன் as its own way, அதுவே கேரி ஃபார்வர்ட். இங்க இருந்து ஒரு ஆளை பிடிக்கும், ஒருத்தண்டு கொடுக்கும், இவனை விட்டா இல்லைன்னா இன்னொருத்தண்டு கொடுக்கும். கேரி ஃபார்வர்ட் அது நாட் ஒரு கம்பல்சிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது. பட் சம்டைம்ஸ் தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன். என்னுடைய ஃபேமிலியில் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி willingly sharing with you. That's all. Absolutely. Because it's always it's a very difficult question, because when you speak about somebody like Mahakavi Bharatiyar or these kind of personality who come once in several hundred years, it is just a phenomena. அது வந்துட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் லெகசி நம்ம சொல்றதுதான் அவசியம் இல்லை. பட் கிரியேஷன் தான் அப்படி வரும் சார், அவ்வளவுதான். Correct. Absolutely. I can't. Yes, please sir, please. அதாவது நீங்க லெகசி பத்தி கேட்ட இல்லையா, பாரதியோட பொண்ணு தங்கம்மாள் பாரதின்னு எங்க அம்மா ராஜ்குமாருக்கு பாட்டி, இவளுக்கு பாட்டி எனக்கு அம்மா. அந்த எங்க அம்மாவுக்கு கவிதை எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் திறமை இது உண்டு, டேலண்ட் உண்டு. கவியரங்கத்திலாம் கலந்துட்டு இருக்கா. திருச்சினாப்பள்ளியில இருக்கிற போது ஒரு கவியரங்கம் நடந்தது ரேடியோல. அதுதான் கவிதையெல்லாம் எழுதியிருக்கா, அந்த கெப்பாசிட்டி உண்டு. அப்புறம் இவ அம்மா பானுமதிக்கு உண்டு, எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் உண்டு. இப்ப இவருடைய பாரதி ராஜ்குமாருடைய பிள்ளையே எடுத்துட்டாக்க நிரஞ்சன் பாரதி
அவருக்கே கவிதை எழுதும் திறமை உண்டு. இஸ் அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட். ரொம்ப வயசு ஆகல, இருந்தாலும் அந்த பக்குவம் வந்துடுத்து. ஸோ அவரும் நான் கவிஞன், பசுமை கவிஞன். ஆக்சுவலா அவருடைய வார்த்தைகளை நிரஞ்சனோட வார்த்தைகள் தான் பசுமை பசுமை கவிஞர். நைஸ் நேம். அதான் அவர் வந்து அவர் அதை விட்டுட்டா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. அவரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன். நிரஞ்சனை பத்தி பசுமை கவிஞர்னு அடமொழி கொடுத்துருக்கோம். இருக்கு லெகசி வரது வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா எல்லாரும் பாட்டு ஞானம், எல்லாருக்கும் பாட்டு ஞானம் உண்டு. பாட்டு ஞானம் அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அஃப்கோர்ஸ் ராஜ்குமார் சார் பத்தி தெரியும். பட் த பியூட்டி இஸ் தட் all of you are trained in the classical way, and all of you have that musicality so much inside you. ஆமா, எல்லாரும் பாடுவா, மாமா பாடுவான், அமிர்தே பாடுவான், நான் பாடுவேன், சித்தி பாடுவா, பாரதி பாடு, எல்லாரும் பாடுவோம். Most of us, even my daughter also sings very well. அவ படிக்க பண்ணா கூட நல்ல நிரஞ்சனுக்கு ஞானம் உண்டு. எல்லாருக்குமே சங்கீத ஞானம் உண்டு. அது ஒரு பெரிய blessing. Great blessing. And from what I can understand from Mohan sir, even this literary blessing is also following from generation to generation. Yeah, it's also a great thing. Yeah, at least the greatness, Mohan sir, you forget composing poems, but to read the poems and to understand the beauty of it itself requires a lot of knowledge. Yeah, so much you need so much information. அதுக்கே ஞானம் வேணும். You have a treasure like this in the family, so at least you must have that much knowledge to understand the beauty of the treasure. Yeah, it will start going, but that's the beauty I found in this entire conversation. I think the topic is a never-ending topic. Idhula vandu evlavana pesala, and I think Mohan sir, probably we should all, Rajkumar sir, teacher and all, we should maybe plan some more specific sessions in the future on specific aspects of Bharatiya songs itself. But at least this on this Independence Day, I was very intrigued to at least have this discussion with all of you, because nama paathirukra Bharatiyar vandu we have seen in the movies, illena anganga paathirukku avladha, which is what the common people know of Bharatiyar. Unless somebody has read his poems, and Mohan sir sonna mari, he has tried to think how Bharati would be. Avladha thought process if somebody has given, then maybe he would have arrived at some, you know, some personality of Bharatiyar. Otherwise, the common people, what do you see in the movie, avladha, that's all they know of Bharatiyar. So it was very interesting for me to understand these aspects of Bharatiyar's life and his personality. So I'm extremely happy to have done this discussion today. Romba thanks sir, romba thanks for this. We are also very happy. வாழிய செந்தமிழோட முடிக்கிறேன். Sure, sure. வாழிய செந்தமிழ் வாழ்கன தமிழர், வாழிய பாரத மணி திருநாடு, வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். Thank you. Thank you. Thanks a lot. Bye. So Rasikas, as you can see, a personality like Subramanya Bharatiyar, where whatever little we know, the common people know is from the films or from some books, but to know a personality in its entirety, probably this family is one close circle from which you can know. And from what we heard today, what an intellectual. Beyond just labeling somebody as a nationalist or a patriot, that is one aspect of the individual. But the individual, when a phenomena like Subramanya Bharatiyar takes birth, it's got different other facets. The facet of music, having put ragams for different things and tunes, that means how much of musical intelligence he must be having, acumen. Composing, of course, the literature aspect, and the topics in which he has composed, spirituality, religion, it's just mind-boggling. I'm sure all of you would have enjoyed this discussion, where we were able to get a glimpse into the life of the Mahakavi. This, of course, is not enough. We need to do much more to deep dive and relish the beauty of his compositions. Let's see. As opportunity presents in the future, we shall try to do something around that. Please keep watching the sessions on Subbu's Corner, the YouTube channel and Facebook page. Until the next session, namaskara.